Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me. Students, today I'm gonna sharing with you first year Islamiyat Lazmi Islamic Study lesson number 1 short answer question. And please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. اسٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے لیسن نمبر 1 اسلامیات لازمی جو ہے اسلامک اسٹڈیز کا لیسن نمبر جو 1 ہے اس کے ہم شارٹ آنسر کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو شارٹ آنسر کوسچن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک لیسن کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے شارٹ آنسر کوسچن جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو یاد کرنے میں. اچھا جی، سب سے پہلا جو ہے یہ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اچھا جی، سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں. یہ ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ آپ کو لانگ کوسچن میں آئے گا. اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ لازمی یاد کر لیجیے گا. اچھا، آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں بھی یہی آ سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں. تو آپ نے یہ لکھنا ہے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے لکھنا ہے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. یہ جو ہے یہ بنیادی عقائد ہیں. اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے توحید کا مفہوم بیان کریں. یہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے. یہ یہاں سے لے کر اسی کے احکام کو ماننا چاہیے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، توحید کے لغوی معنی. آپ نے یہ کوسچن جو ہے یہ چھوٹا سا ہے، توحید کے لغوی معنی بیان کریں. وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ یہ لکھیں گے کہ توحید کے لغوی معنی واضح کریں، یہ بھی آپ وہ دے سکتے ہیں. اب یہ جو توحید کی 2 اقسام تحریر کریں، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، سب سے پہلا جو دوسرا ہے وہ ہے توحید کے لغوی معنی جو ہے وہ بیان کریں. تو توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا. یہ کوسچن نمبر جو ہے یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی، دوسرا کوسچن جو ہے توحید کے اصطلاحی معنی لکھیے. یہ الگ سے ایک کوسچن ہے، یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے. دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. یہ جو توحید کے اصطلاحی معنی ہیں اس کا یہ کوسچن. اچھا جو اس کے بعد آتا ہے وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل تحریر کریں. یہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس کے 2 دلائل ہم نے دینے. اب یہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس کے 2 دلائل جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. ہاں جی، تو یہ جو ہے یہ یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے کہ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر کیا اللہ میں شبہ ہے، اس فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائی. یہ یہاں تک کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے یہ کوسچن وجود باری تعالیٰ کے بارے میں چند سطریں لکھیں. یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اور ایسے بھی آ سکتا ہے وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل تحریر کریں، ایسے بھی. اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے یہ لانگ کوسچن ہے. شرک سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام وضاحت کے ساتھ لکھیے. یہ جو ہے وہ لانگ آنسر کوسچن ہے، یہ آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا جی، یہ لازمی آیت یاد کریے گا. ظلم عظیم سے کیا مراد ہے، ظلم عظیم سے کیا مراد ہے. یا تو وہ آپ کو ایسے دیں گے یا تو وہ یہ لکھیں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم کا ترجمہ لکھیے، یا تو وہ ایسے لکھیں گے. اگر وہ آیت دیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا، یا تو اگر وہ ایسے دیں گے ظلم عظیم سے کیا مراد ہے تو آپ کو اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہوگا کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اچھا جی، اس سے اگلا جو کوسچن ہے وہ ہے شرک کا لغوی معنی. تو شرک کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجے پن کے ہیں. یہ ایک کوسچن ہو گیا. اچھا، کوسچن نمبر 2 ہے شرک کا اصطلاحی معنی. دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا. اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں، یہ آپ چھوڑ دیجیے گا، بس تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا یہاں تک آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا جی، اس سے آگے جو ہے وہ آیت ہے یہ لیسا کا مثلہ شیئن. یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا، ان الحکم للہ. ان الحکم
इल्ला लिल्लाह, ये आप याद कर लीजिएगा आयत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आती है, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अच्छा जी, उससे अगले जो क्वेश्चन है वो है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी, और ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये जो है आप ये भी याद करिएगा, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात जो हैं, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के 2 असरात लिखिए। ये 2 असरात कौन से हैं आपने ये लिखना है, एक इज़्ज़त नफ्स और दूसरा इंकसार। ये जो है ये पूरे आपने ये दोनों याद कर लेने हैं और दोनों लिखने हैं। अच्छा, उससे आगे जो है, उससे अगला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो है, इस्तिकामत व बहादुरी से क्या मुराद है। तो आपने ये इस्तिकामत व बहादुरी जो है ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपने याद करना है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से इस्तिकामत और बहादुरी पैदा होती है, यहाँ से लेकर गमज़दा होते हैं का पैकर बन जाता है, यहाँ तक। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन है, ईमान की पहचान बयान करें। ईमान की पहचान जो है वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, जिस तरह कोई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह ईमान की पहचान अमल सालेह से होती है। अगर कोई शख्स ज़ुबान से ईमान का दावा करता है मगर इसके अमाल अच्छे नहीं, तो यही समझा जाएगा कि ईमान ने उसके दिल की गहराइयों में पूरी तरह जगह नहीं बनाई। गर्ज़ी का अकीदा तौहीद इस बात का तकाजा करता है कि नेक अमाल बजा लाए जाएँ और बुरे अमाल से बचा जाए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है ईमान की पहचान बयान करें, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें। रिसालत का इस्तिलाही मानी आपसे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि रिसालत का मफ़हूम बयान करें, ये ऐसे भी हो सकता है। अगर ये ऐसे होगा तो आपने ये फिर पूरा पैराग्राफ आपने याद करना होगा। अगर वो आपसे ये पूछेंगे रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें, तो इस्तिलाही मानी कौन सा है, रिसालत के सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसालत का लुग़वी मानी बयान करें। रिसालत का लुग़वी मानी बयान करें। रिसालत के लुग़वी मानी पैगाम पहुंचाना है और पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें। इस्लामी इस्तिलाह में रसूल इस शख्स को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए अपनी मखलूक की तरफ भेजा हो। रसूल को नबी भी कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आप में भी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नबी के मानी बयान करें। तो नबी के ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि नबी के मानी है ख़बर देने वाला। चूँकि रसूल लोगों को अल्लाह ताला के इरशादात से आगाह करता है, इसलिए उसे नबी भी कहा जाता है। अम्बिया और रसूल अपने माशरा के बेहद नेक और पारसा इंसान होते हैं, जिन पर अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने अहकाम नाज़िल फरमाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वही का लुग़वी मानी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वही के लुग़वी मानी दिल में चुपके से कोई बात डालने और इशारा करने की हैं, और इस्लामी इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का वो हुक्म है जो इसने अपने किसी रसूल की तरफ फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल किया, या बराह रास्त उसके दिल में डाल दिया, या किसी पर्दे के पीछे से उसे सुनवा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा काना ली बशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसला रसूलन फयूही बिइज़्नि मा यशा। ये यहाँ तक आपने याद करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, उससे आगे है, आप ये भी याद कर लीजिएगा कि अम्बिया की तादाद बयान करें। अम्बिया की तादाद बयान करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। अम्बिया, बाज़ रवायत में अम्बिया की तादाद 1,24,000 बयान की गई है, मगर कुरान मजीद में नाम लेकर सिर्फ चंद अम्बिया का जिक्र किया गया है, तमाम के नाम नहीं बयान किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाता है, ये यहाँ तक आप नहीं लिखेंगे, आप ये यहाँ तक लिखेंगे कि बयान किए गए हैं, यहाँ तक। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है ख़तामुल नबिय्यीन। ये ख़तामुल नबिय्यीन के बारे में बयान करें। ये जो है आपने यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन सिलसिला अम्बिया के आखिरी फ़र्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़तामुन नबिय्यीन है, और क़यामत तक के इंसानों को आप ही की पैरवी करनी है। ताहम हर मुसलमान पर लाज़िम किया गया है कि वो तमाम अम्बिया की नबूवत पर ईमान लाए। ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा कि इस सिलसिले में तफरीक की इजाज़त नहीं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिही, हम उसके रसूलों में बाहम कोई फ़र्क भी नहीं करते। ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, उससे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे अगला वो है, अम्बिया का एहतराम बयान करें।
یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اچھا جی، اب یہ اگلا کوشچن ہے، رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، وضاحت کریں۔ یہ کوشچن آپ نے پورا، یہ جو پوائنٹ ہے رسول کی وضاحت، رسول کی ضرورت، یہ آپ نے لازمی پورا یاد کرنا ہے جہاں تک یہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے، اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو، یہ یہاں تک آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کوشچن ہے انبیاء کی خصوصیات، یہ انبیاء کی خصوصیات بیان کریں، یہ لانگ کوشچن ہے، یہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ پورا لانگ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 7 ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ شارٹ آنسر کوشچن جو ہے اس میں وہ یہ ہے، رسالت محمدی کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں، تو سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ عمومیت ہے، اور دوسری پہلی شرح کا نساخ، یہ یہاں تک ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ 2، ایک عمومیت اور دوسری پہلی شریعتوں کا نساخ، یہاں تک آپ نے یہ 2 جو ہیں رسالت محمدی کی 2 خصوصیات جو ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ سنت نبوی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ جو ہے یہ کوشچن یہاں سے اللہ کی طرف سے، یہ جو پوائنٹ ہے تو یہ رسالت سنت نبوی کی جو حفاظت کیسے ہوئی، یہ جو ہے یہ پورا پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا، یہاں سے لے کر بھی فرما دیا، یہ پورا پوائنٹ آپ نے سنت نبوی کی حفاظت آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ترجمہ لکھیے، تو آپ نے یہ لازمی یاد کرنا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ 2 کوشچن آ رہے ہیں ختم نبوت میں۔ پہلا کوشچن ہے ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں، وہ ہے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ کوشچن نمبر 2 ہے جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ اس کا آنسر ہے آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کامل شریعت کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہاں تک یہ جو ہے یہ پوائنٹ کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا پوائنٹ جو کوشچن ہے وہ ہے دین کی تکمیل بیان کریں۔ اس کا یہ یہاں سے یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی حفاظت، اگلا کوشچن ہے قرآن کی حفاظت بیان کریں۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں سے لے کر طریقے پر چلے، یہاں تک اپنے یاد کرنا۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوشچن جو ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، ایک حدیث اور آیت لکھیں، یہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ بیان کریں۔ یہ جو ہے کوشچن یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ختم کے معنی بیان کریں، ختمہ کے معنی بیان کریں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں تک آپ نے یہ کوشچن یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، ملائکہ پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ جو ملائکہ کا یہ جو ہے پورا پیراگراف آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ ملائکہ والا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کوشچن بھی ہیں۔ ملائکہ کا لغوی معنی، تو ملائکہ کا لغوی معنی جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ ملائکہ کا اصطلاحی معنی، جس کے لغوی معنی جو ہیں، لغوی جو معنی ہیں وہ کثرت کے ہیں، اور فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ نے پورا پوائنٹ جو ہے
ये फ़रिश्तों पर कौन कौन सी ज़िम्मेदारी है, ये सब इसी पॉइंट में आती है। ये मलाइका वाला पॉइंट जो है वो आपने पूरा याद करना है। अच्छा जी, उससे अगला जो शार्ट आंसर क्वेश्चन है वो है नूरानी मखलूक। ये जो है ये नूरानी मखलूक इनको कहा जाता है, ये आपने याद करना है। फ़रिश्ते अल्लाह की वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला अपना हुक्म उनके दिल में इल्का फरमाता है और वो इस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज कर देते हैं। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन जो है वो है आसमानी किताबें। आसमानी किताबें मीन्स कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि रसूलों पर ईमान लाने का मफ़हूम बयान करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है रसूलों पर ईमान लाने का मफ़हूम ये है कि उन्हें अल्लाह ताला का सच्चा पैगम्बर माना जाए और उनकी तालीमात को बरहक तस्लीम किया जाए। रसूलों पर नाज़िल होने वाली किताबें रब्बानी तालीमात का मजमुआ होती हैं, लिहाजा रसूल पर ईमान लाने के लिए लाजिम है कि उन पर ईमान होने वाली किताबों पर भी उन पर नाज़िल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाया जाए। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आगे आयत हो जाती है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाए इस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ और उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें, यह आपने लाजमी याद करना है। ये जो तौरात, ज़बूर, इंजील, हाँ जी, ये जो है मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें और किन पर नाजिल हुई, ये आपने लाजमी याद करना है। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये तीनों। अच्छा जी, ये जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कुरान मजीद की 4 खसूसियात तहरीर करें, ये लॉन्ग है, ये आपने लाजमी याद करना है। अच्छा जी, ये भी आपने याद करना है। हिफाजत किताब का मफ़हूम वाज़िया करें, ये यहाँ से लेकर, चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर, यहाँ से लेकर और हम खुद उसके निगहबान हैं, यहाँ तक आपने याद करना है। अच्छा जी, उससे आगे अलमगीर किताब से क्या मुराद है, ये पॉइंट जो है आपने पूरा याद करना है। अलमगीर किताब वाला, ये अलमगीर वाला किताब वाला जो पॉइंट है, बाकी आसमानी किताबों के मुताला से यहाँ से लेकर ये जहाँ तक और इंसानी अक्ल के ऐन मुताबिक यहाँ तक आपने याद करना है। उससे अगला जो शार्ट आंसर क्वेश्चन है वो है जामे किताब, मीन्स के कुरान एक जामे किताब है, मुख्तसर लिखिए। ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेकर आपने रहनुमाई करती है पूरा पॉइंट। ये जो जामे किताब है ये भी आपने पूरा पॉइंट याद करना है। अच्छा जी, किताब एजाज़ से क्या मुराद है, ये भी आपने पूरा पॉइंट याद करना है। आखिरत अक़ीदा आखिरत की मुख्तसर वजाहत करें, ये भी आपने जो है यहाँ तक आपने याद करना है। सबसे पहला तो इसका ये आ रहा है कि अक़ीदा आखिरत का इस्तिलाही अक़ीदा आखिरत का लुग़वी मानी, लफ्ज़ आखिरत के मानी बाद में होने वाली चीज़ की है। इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया है जिसके मानी करीब की चीज़ के हैं। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अक़ीदा आखिरत का इस्तिलाही मफ़हूम। अक़ीदा आखिरत का इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रूह बाकी रहती है और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। मीन्स कि ये पूरा पॉइंट आप, ये जो आखिरत के बारे में पॉइंट है ये पूरा आप याद करिएगा। उससे ये जो है आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का ख़ुलासा लिखिए। तो ये जो है आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का ख़ुलासा ये है, ये जो 1, 2, 3 पॉइंट है ये आपने लाज़मी याद करने हैं। अच्छा जी, उससे आगे जो है वो कादिर मुतलिक, ये जो है ये इसके बारे में आपने अल्लाह ताला ने उनके शुबहात को दूर करते हुए फरमाया, तुम पहले मौजूद ना थे, तुम्हें अल्लाह ने मौजूद किया। जो कादिर मुतलिक तुम्हें पहले मौजूद करने पर कादिर है, वो तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शने पर भी कादिर है। यहाँ तक आपने याद करना है। अमाल का दारोमदार जो है ये वाली आयत आपने पूरी याद करनी है। और ये जज़ा और सज़ा का जो, अच्छा ये जो है ये पॉइंट अमाल का दारोमदार, ये जो है इंसान की सही सोच से अक़ीदा आखिरत पर, ये यहाँ से लेकर आपने और उसके अमाल की कदर कीमत नहीं, यहाँ तक आपने याद करना है। जज़ा और सज़ा का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ से नीचे जब अकल उससे उस पहलू पर सोचती है, यहाँ से लेकर माफ़ फरमा दी, यहाँ तक आपने याद करना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने याद करना है। और ये अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात बयान करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो आज के जो हमारे शार्ट आंसर क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो गए हैं फर्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाजमी है उसके। एंड आई होप कि आप सब ने इन्जॉय किया होगा और आप सब मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसके नीचे कमेंट करें कि आपको किस बारे में समझ नहीं आ रही। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस किसी दूसरे का भला हो जाएगा। अपना भी भला करें और मेरा भी भला करें। अल्लाह आपको हामी व नासिर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।